कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां शहीद करतार सिंह सराभा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि सराभा जिला लुधियाना विखे स्थित है। यह कॉलेज बच्चों लिए एक वरदान है। इत्थे वख-वख तरीके दे कोर्सेज करवाए जांदे ने। इत्थे ANM, GNM, BSc, MSc, PBBSc, PhD ते होर वख-वख तरीके दे कोर्सेज करवाए जांदे ने। इत्थों दा स्टाफ बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार है। सारी टीम ने प्रिंसीपल मैडम डॉक्टर प्रभजोत कौर सैनी जी दे नाल गलबात कीती, जो कि बेहद मेहनती इंसान ने ते हमेशा ही बच्चों ते स्टाफ नूं गाइड करन लई तैयार रहंदे ने। सारी टीम ने इत्थों दे चेयरमैन परमजीत कौर पंडेर जी नाल भी गलबात कीती, जिन्हां दी मेहनत सदका ये कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। कॉलेज विच अज दे जमाने दी हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। कॉलेज विच बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल-नाल कल्चरल एक्टिविटीज़ दे भी जोड़िया जांदा है। आओ लेके चलते हैं शहीद करतार सिंह सराभा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सराभा लुधियाना विखे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं शहीद करतार सिंह सराभा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिहड़े कि सेवावां दे रहे हैं। और पहला नर्सिंग कॉलेज विच मैडम नाल गल कर रहे हैं, मैडम परमजोत जी दे नाल, जिहड़े बहुत ही सेवा दे पुंज बन के इस कॉलेज नूं अगे लैके जा रहे हैं। ये कॉलेज जिहदे विच MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, जिहदे विच GNM, ANM ते होर साडे मैडम जिहड़े हैगे डिस्कस करनगे। मैडम स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं दसना चाहूँगी कि मैं इस वेले कार्य संभाल रही हाँ प्रिंसीपल एंड प्रोफैसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सराभा ਤੋਂ। शहीद करतार सिंह सराभा जी के नाम के अंडर ये कॉलेज चल रहा है। और ये इंस्टीट्यूट सिर्फ नर्सिंग कॉलेज ही नहीं, साढ़े BMS आयुर्वेदा कॉलेज ते डेंटल कॉलेज भी है। साढ़े कॉलेज दे विच वख-वख प्रोग्राम चल रहे हैं। असी बेसिक प्रोग्राम तो शुरू करिए तो सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स दे विच साढ़े कोल OT अटेंडेंट का कोर्स ते होम बेस्ड एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट कोर्स है, जिहड़ा 10वीं तो बाद विच बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 साल का ही सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज तो एफिलीएटेड है। फिर साढ़े कोल ANM आ जाता है, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और ये 2 साल का कोर्स है, जो +2 मैडिकल या नॉन मैडिकल करने वाले बच्चे कर सकते हैं। इसकी फीस थोड़ी घट होंदी है। फिर साढ़े कोल GNM आ जाता है। GNM का 3 साल का कोर्स है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये डिप्लोमा कोर्स है, जोड़ा कि PNRC मोहाली के अंडर एफिलीएटेड है। और ये 3 साल का कोर्स जोड़ा करके बच्चे डिप्लोमा हासिल करते हैं। फिर इस तो उपर आ जाता है साढ़े कोल BSc नर्सिंग 4 साल का प्रोग्राम, जोड़ा कि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज फरीदकोट के अंडर एफिलीएटेड है। और ये मान्यता इनू इंडियन नर्सिंग काउंसिल और PNRC मोहाली तो मिली हुई है। ये 4 साल का कोर्स करने तो बाद विच एक साढ़े कोल होर कोर्स है कि जिहड़े GNM या डिप्लोमा कर लेंदे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करके, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। सो कहने का भाव ये है कि जे GNM दे विच एडमिशन लेंदा है तो बच्चा 5 साल दे विच अपनी BSc नर्सिंग कर सकता है, जो कि अदरवाइज मैडिकल वाले स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे वो BSc नर्सिंग 4 साल च करते हैं। BSc नर्सिंग तो इलावा साढ़े कोल ईवन MSc नर्सिंग कोर्स भी है, जिहदे विच 2 स्पैशलिटियां हैं, साइकैट्री नर्सिंग और अपनी OB गायनी नर्सिंग, जिहड़ा कि जच्चा बच्चा विभाग वाला। सो इस MSc नर्सिंग दे विच 2 साल की होंदी है, जो कि BSc नर्सिंग दे नाल 1 साल का एक्सपीरियंस होके फिर वो कर सकते हैं। बहुत फखर महसूस होंदा है ये भी दसन ते तुहानूं कि असी PhD नर्सिंग भी इस कॉलेज दे विच कर सकते हैं। पेपर देना पैंदा बाबा फरीद यूनीवर्सिटी तो, उधरों पेपर देने तो बाद विच फिर बच्चा साडे नाल मेरे नाल जुड़दा है। मैं बिकॉज मैं खुद PhD डॉक्टरेट हाँ नर्सिंग दे विच, ते मैं गाइड लई एलिजिबल हाँ। सो एनी परसन या कोई भी बच्चा जिहड़ा कि PhD करना चाहता है अपनी MSc तो बाद विच, वो फिर मेरे हेठ हुण आ चुके ने, बच्चे आ भी चुके ने साडे। सो वी हैव शहीद करतार सिंह नर्सिंग कॉलेज एज सेंटर
फॉर PhD नर्सिंग कोर्स ऑल्सो। सो ये सारे कारज या सारे कोर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਸਟਾਫ ਹੈ। INC ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ BSc ਬਲਾਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AC ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੀਕਨਸ ਔਰ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਕਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ MSc ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੂਵ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। GNM ਔਰ ANM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ CHC ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਜਗਰਾਓਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ IELTS ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਫੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲੈਣ। ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਸਰਾਭਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ PhD ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 10th ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿਸ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ $15 ਤੋਂ $20 ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ $60 ਤੋਂ ਪਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ DMC, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। मैडम होस्ट फैसिलिटी की गल कर लीए तो होस्टल फैसिलिटियां वर्ल्ड क्लास ने इत्थे, और खाना जिहड़ा इत्थों दा, क्योंकि इत्थे कदे भी ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਪਲੱਸ ਟਰਸਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕਾਲ ਅਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਟੈਚਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਟੈਚਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਕ ਰੂਮ ਇੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਊਟਡੋਰ ਐਂਡ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਨੀ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਓ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, BMS ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਧੇਰ, ਸਰਾਭਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AC ਕੂਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਤੋਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ PhD ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਨਰਸਿੰਗ, OT ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਆ, BSc GNM ਤੇ MSc ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ।